So see, in the last period we have seen details regarding the histological structure of ovary or TS of ovary. In histology we have discussed ovary, it is divided into two distinct parts. One is called as cortex, another one is called as a medulla. As far as this part is concerned, that is cortex. Cortex we have seen, it is the outer part, and medulla. This one, it is the inner part. Cortex, it is outer or peripheral. Medulla, it is inner or it is called as the middle part. Then we have seen each ovary, it is solid because it is made up of stroma or matrix, that is made from blood vessel, nerve fiber as well as connective tissue. When we talks about the cortex, we have seen this cortex, it is having reticular connective tissue, and medulla, it is having areolar connective tissue. One most important point we have discussed, that is this cortex, it shows presence of large number of ovarian follicle or Graafian follicle. And see, during each menstrual cycle, out of these ovarian or Graafian follicle, only one matures under the influence of hormone. This hormone, it is called as a follicle stimulating hormone. It is called as follicle stimulating hormone. म्हणजे ओव्हरीच्या कॉर्टेक्स रिजनमध्ये इमॅच्युअर ग्रॅफियन फॉलिकल असतात आणि प्रत्येक इमॅच्युअर ग्रॅफियन फॉलिकलमध्ये ग्रॅफियन फॉलिकल म्हणजे ओव्हरीच्या कॉर्टेक्स रिजनमध्ये असणारे एक कप्पे. या कप्प्याला आपण काय म्हणतो, ग्रॅफियन फॉलिकल किंवा ओव्हरियन फॉलिकल म्हणतो. आणि या प्रत्येक कप्प्यामध्ये एक इमॅच्युअर एक किंवा ओव्हम असतो. म्हणजे जोपर्यंत किंवा प्रत्येक मेन्स्ट्रुअल सायकलमध्ये एक ग्रॅफियन फॉलिकल मॅच्युअर होतो, त्याच्या आतमध्ये असणारा एक किंवा ओव्हम सुद्धा काय होतो, मॅच्युअर होतो. मग आता हा जो मॅच्युअर ग्रॅफियन फॉलिकल आहे, या मॅच्युअर ग्रॅफियन फॉलिकलचं आपल्याला काय करायचं, स्ट्रक्चर पाहिजे. नाउ वी विल डिस्कस दी अनदर पॉइंट, that is structure of mature Graafian follicle. See, we have seen why it is called as a Graafian follicle or why it is called as ovarian follicle. We know they are found in ovary, that is why name it is given ovarian follicle, and they were discovered by Dutch scientist Regnier de Graaf, and that is why name it is given Graafian follicle. The same, they were discovered by Dutch scientist Regnier de Graaf, and that is why name it is given Graafian follicle. हा मुद्दा क्लिअर झाला. याला ग्रॅफियन फॉलिकल का म्हणायचं, तर पहिल्यांदा ओव्हरीच्या कॉर्टेक्स रिजन मधले हे जे कप्पे आहेत, हे कप्पे डिस्कवर केले होते रेग्नियर डी ग्राफने, अँड दॅट इज वाय नेम इट इज गिवन ग्रॅफियन फॉलिकल. आता ग्रॅफियन फॉलिकल कुणाला म्हणतो आपण, से मॅच्युअर फॉलिकल इन ओव्हरी, this one is called as Graafian follicle. म्हणजे ओव्हरीच्या कॉर्टेक्स रिजन मध्ये असणाऱ्या कप्प्यापैकी जो मॅच्युअर झाला, याला आपण काय म्हणलो, इट इज कॉल्ड as Graafian follicle. and say this mature Graafian follicle, it measures about 10 to 20 mm in diameter. It measures about 10 to 20 mm in diameter. म्हणजे हा जो मॅच्युअर ग्रॅफियन फॉलिकल आहे, याचा डायमीटर साधारणतः 10 ते 20 असतो. प्रत्येक मेन्स्ट्रुअल सायकल मध्ये एक ग्रॅफियन फॉलिकल मॅच्युअर होतो. म्हणजे सेम फॉर एव्हरी 28 days, one primary follicle is changed into mature Graafian follicle under the influence of hormone. This one is called as follicle stimulating hormone. ओव्हरीचं स्ट्रक्चर पाहताना आपण पाहिलं होतं की प्रत्येक मेन्स्ट्रुअल सायकलमध्ये फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोनमुळे एक प्रायमरी फॉलिकलचं रूपांतर कशामध्ये होते, मॅच्युअर ग्रॅफियन फॉलिकलमध्ये.
म्हणजे आपण जे म्हणतो ना की प्रत्येक मेन्स्ट्रुअल सायकलमध्ये एकच ग्रॅपियन फॉलिकल मॅच्युअर होतो आणि त्याच्या आतमध्ये असणारा एक किंवा ओव्हम काय होतो, मॅच्युअर होतो. म्हणजे प्रत्येक 28 दिवसाला फॉर एव्हरी 28 डेज one primary follicle it is changed into mature Graafian follicle, and this conversion it takes place under the influence of hormone. This one is called as follicle stimulating hormone. Then see this mature Graafian follicle, it shows presence of cavity. It shows presence of cavity. This cavity it is called as antrum, or this is called as follicular cavity. It is called as follicular cavity. जो मॅच्युअर ग्रॅपियन फॉलिकल आहे, या मॅच्युअर ग्रॅपियन फॉलिकल मध्ये एक कॅव्हिटी आहे. या कॅव्हिटीला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज अँट्रम. इट इज कॉल्ड ॲज अँट्रम, और दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज फॉलिक्युलर कॅव्हिटी. ॲज इट इज प्रेझेंट इनसाइड द फॉलिकल इट इज कॉल्ड ॲज फॉलिक्युलर कॅव्हिटी, और इट इज कॉल्ड ॲज अँट्रम. लक्षात ठेवा बरं का, प्रश्न येतो याच्यावरती की प्रत्येक ग्रॅपियन फॉलिकलच्या सेंटरला एक कॅव्हिटी आहे. ही कॅव्हिटी म्हणजे दिस इज कॉल्ड ॲज अँट्रम, और इट इज कॉल्ड ॲज फॉलिक्युलर कॅव्हिटी. आणि हे जे अँट्रम किंवा फॉलिक्युलर कॅव्हिटी आहे, सेम दिस कॅव्हिटी और अँट्रम इट इज filled by fluid, and this one is called as liquor folliculus, or it is called as liquor folliculi. जे कॅव्हिटी मध्ये जे फ्लुइड आहे, या फ्लुइडला आपण काय म्हणतो, से दिस अँट्रम इट इज filled, follicular cavity it is filled with the fluid. This fluid it is called as liquor folliculi, or it can be also called as antral fluid. It can be called as antral fluid as it is present in antrum. Antral fluid किंवा liquor folliculi हे फ्लुइड कुठे, अँट्रम किंवा फॉलिक्युलर कॅव्हिटी मध्ये. Then another point is that this mature Graafian follicle shows three distinct layers, and see these three distinct layers. Outermost layer it is called as theca externa. Then see middle layer it is called as theca interna, and third one that is innermost layer. This innermost layer it is called as membrana granulosa. It is called as membrana granulosa. This is the innermost layer. म्हणजे मॅच्युअर ग्रॅपियन फॉलिकल जो आहे, मॅच्युअर ग्रॅपियन फॉलिकल it shows presence of three layers. Say this outermost layer it is called as theca externa. Then inside this there is another layer. This layer it is called as theca interna, and this innermost layer that is it is called as membrana granulosa. In NEET or CET there may be question from this point. Rearrange the layers of mature Graafian follicle from outside to inside, or from inside to outside. म्हणजे यांची एक प्रॉपर सिक्वेन्स लावायला तुम्हाला विचारलं जाईल. फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तर आउटसाइड म्हणलं का थिका एक्सटर्ना, मिडल म्हणलं का थिका इंटरना, आणि इनरमोस्ट म्हणलं का मेम्ब्रेना ग्रॅन्युलोसा. आणि इनसाइड टू आउटसाइड म्हणलं मेम्ब्रेना ग्रॅन्युलोसा, थिका इंटरना अँड थिका एक्सटर्ना. दुसरी एक गोष्ट लक्षात घ्या, बॉडी फ्लुइड आणि सर्क्युलेशन मध्ये आपण ब्लड वेसलच्या 3 लेयर पाहतो. या ब्लड वेसलच्या 3 लेयर आहेत ट्युनिका एक्सटर्ना, ट्युनिका मेडिया अँड ट्युनिका इंटरना. इथं आपण थिका एक्सटर्ना शब्द वापरतोय, नॉट ट्युनिका. ट्युनिका म्हणलं की दॅट इज रिलेटेड विथ ब्लड वेसल. ते 3 लेयर आहेत. सगळ्यात बाहेरची लेयर थिका एक्सटर्ना, मिडल लेयर थिका इंटरना, आणि इनर मोस्ट लेयर जी आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज मेम्ब्रेना ग्रॅन्युलोसा. आता हा जर मॅच्युअर ग्रॅपियन फॉलिकल आपण पाहिला तर याच्यामध्ये एक डेव्हलपिंग ओवम आहे, आणि तो सेकंडरी उसाइड स्टेजमध्ये आहे. कुठल्या, सेकंडरी उसाइड स्टेजमध्ये. मीन्स से हिअर वी कॅन से दॅट secondary oocyte
is suspended at center of cavity by stalk of cells that is called germ heal. आता बघा याला आपण काय म्हणतो, दिस वन इज कॉल्ड ॲज सेकंडरी ओसाइट. सेकंडरी ओसाइट म्हणजे याला आपण आणखी मॅच्युअर एक किंवा ओव्हम म्हणत नाही. याचं कारण असे की फिमेलमध्ये मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या 14व्या दिवशी जो एक किंवा ओव्हम रिलीज झाला तो सेकंडरी ओसाइट आहे. सेकंडरी ओसाइट म्हणजे मॅच्युअर एग म्हणत नाही, कारण याचं फक्त मिओसिस फर्स्ट कंप्लीट झाले. मिओसिस सेकंड इट इज अ टेम्पररीली अरेस्टेड अँड मिओसिस सेकंड इट इज कम्प्लिटेड ॲट द टाइम ऑफ फर्टिलायझेशन. म्हणजे फर्टिलायझेशनच्या वेळेस जेव्हा स्पर्म किंवा मेल गॅमेट एक किंवा ओव्हम मध्ये एंट्री करेल, म्हणजे सेकंडरी ओसाइटमध्ये एंट्री करेल, तेव्हा मिओसिस सेकंड कंप्लीट होईल आणि मिओसिस सेकंड कंप्लीट झाल्यानंतरच त्याला आपण काय म्हणतो, मॅच्युअर एक किंवा ओव्हम. म्हणजे हा मॅच्युअर नाही, याला आपण सेकंडरी ओसाइट म्हणतो. हा जो सेकंडरी ओसाइट आहे, दिस सेकंडरी ओसाइट इट इज सस्पेंडेड at the center of this cavity with the help of a stalk of cell, and see this stalk of cell it is called as germ heal. म्हणजे आपला जो मुद्दा आहे ना की सेकंडरी ओसाइट इट इज सस्पेंडेड ॲट सेंटर ऑफ कॅव्हिटी with the help of this stalk of cell, and this stalk of cell which suspend secondary oocyte at cavity, this is called as germ heal. And no doubt this germ heal it is made from innermost layer or cells of innermost layer, that is called as membrana granulosa. This is most important point, that is this germ heal is made from cells of membrana granulosa. कारण मेम्ब्रेना ग्रॅन्युलोसा ही इनरमोस्ट लेअर आहे. मेम्ब्रेना ग्रॅन्युलोसा या लेअरच्या सेल पासून हा स्टॉक तयार होतो, ज्याला की आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज जर्म हिल. अनदर पॉइंट इज दॅट दिस सेकंडरी ओसाइट or egg itself it is surrounded by 3 layers. Say secondary oocyte is surrounded by 3 layers, or it shows 3 layers around it, and these 3 layers, they are first one, that is innermost layer, it is called as vitelline membrane. Innermost layer it is called as vitelline membrane. Then second one, that is middle layer, this one is called as zona pellucida. याला आपण ZP म्हणतो, नॉट जिल्हा परिषद. इट इज अ झोना पेल्युसिडा. देन थर्ड लेयर, that is the outermost layer, it is called as corona radiata. Outermost layer it is called as corona radiata. आता 3 लेयर आहेत, इकडे लक्ष द्या. हे जे सेकंडरी ओसाइट आहे, सेकंडरी ओसाइटच्या भोवती असणाऱ्या 3 लेयर, आणि याच्या अगोदर जे आता आपण पाहिले ना, तर मॅच्युअर ग्रॅपियन फॉलिकलच्या भोवती असणाऱ्या 3 लेयर वेगळ्या आहेत. थिका एक्सटर्ना, थिका इंटरना, मेम्ब्रेना ग्रॅन्युलोसा. these are the layers which are present around the mature graphian follicle. आणि सेकंडरी ओसाइट किंवा एक किंवा ओव्हमच्या भोवती ज्या 3 लेयर आहेत, अगेन वी विल डिस्कस while discussing the structure of egg or ovum. तर innermost layer it is a vitelline membrane, it is a thin layer, innermost thin layer it is called as vitelline membrane. Then middle non-cellular layer it is called as zona pellucida, and innermost thick layer, this one is called as outermost thick layer it is called as a corona radiata. So this is about the structure of graphian follicle. परत एकदा बघा, ग्रॅपियन फॉलिकल का म्हणलो, तर डच सायंटिस्ट
रेग्नियर डी ग्राफने डिस्कवर केला, म्हणून याला आपण मॅच्युअर ग्रॅफियन फॉलिकल म्हणतो. दुसरी गोष्ट, ओव्हरीमध्ये जो फॉलिकल प्रत्येक मेन्स्ट्रुअल सायकलमध्ये मॅच्युअर होतो, एकच मॅच्युअर होतो. मग प्रत्येक मेन्स्ट्रुअल सायकलमध्ये ओव्हरीच्या कॉर्टेक्स रिजनमध्ये जो फॉलिकल मॅच्युअर होतो याला आपण ग्रॅफियन फॉलिकल म्हणतो, त्याला आपण ओव्हरियन फॉलिकल म्हणतो. त्याचा डायमीटर जर पाहिला तर 10 to 20 mm एवढा याचा डायमीटर आहे. आत्ता सांगितलं की प्रत्येक 28 दिवसाला एक प्रायमरी फॉलिकल मॅच्युअर ग्रॅफियन फॉलिकलमध्ये चेंज होतो. कुठल्या हार्मोनमुळे? हार्मोन लक्षात ठेवा, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. दुसरी गोष्ट आपण पाहिली की प्रत्येक ग्रॅफियन फॉलिकलमध्ये एक कॅव्हिटी असते, याला फॉलिक्युलर कॅव्हिटी म्हणतो किंवा यालाच आपण अँट्रम म्हणतो. आणि अँट्रम मध्ये जे फ्लुइड आहे या फ्लुइडला आपण काय म्हणलो? अँट्रल फ्लुइड म्हणलो, किंवा इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज लिक्वर फॉलिक्युलाय और लिक्वर फॉलिक्युलस. नंतर काय पाहिलं की हा जो ग्रॅफियन फॉलिकल आहे इट शोज प्रेझेन्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स. त्याच्या भोवती 3 लेयर आहे. ही जी आउटर मोस्ट लेयर आहे, से दिस इज आउटर मोस्ट लेयर थिका एक्सटर्ना, मिडल लेयर थिका इंटरना आणि इनर मोस्ट लेयर जे आहे मेम्ब्रेना ग्रॅन्युलोसा. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा, डेव्हलपिंग ओव्हम जो आहे हा सेकंडरी उसाइट स्टेजमध्ये आपल्याला कुठे दिसतोय? या कॅव्हिटीमध्ये दिसतोय. आणि दिस सेकंडरी उसाइट इट इज सस्पेंडेड बाय स्टॉक ऑफ जर्म सेल, स्टॉक ऑफ सेल्स that is called as germ hill. And just now we have seen germ hill, it is made from cells of this innermost layer that is called as membrana granulosa. That is membrana granulosa. आणि शेवटचा मुद्दा आपण पाहिला की हा जो सेकंडरी उसाइट आहे किंवा एग म्हणा किंवा ओव्हम म्हणा, इटसेल्फ इट इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्स. याच्यामध्ये इनर मोस्ट लेयर आहे ती व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन, मिडल नॉन सेल्युलर लेयर आहे तिला झोना पेल्युसिडा म्हणतो, आणि आउटर मोस्ट लेयर जे आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कोरोना रॅडिएटा. सो दिस इज अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ मॅच्युअर ग्रॅफियन फॉलिकल. आता मी तुम्हाला हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेपरेट करून सांगितलं आणि त्याच्यानंतर मॅच्युअर ग्रॅफियन फॉलिकलचं स्ट्रक्चर आहे आपण काय केलं? डिटेल पाहिलं. आता याच्यानंतर एक पुढचा पॉईंट आपल्याला पाहायचा आहे, तो म्हणजे गॅमेटोजेनेसिस. Gametogenesis. Gameto means gametes, genesis means this is called as formation. Process of formation of gametes, that is called as gametogenesis. And gametogenesis begins both in male as well as female at the time of puberty. And these gametes, they are produced by primary sex organ, which we have discussed already. Primary sex organ in male it is called as a testis. Primary sex organ in female, these are ovaries. They produces gamete by this process. To say gametogenesis, or here we can say that the primary sex organs, primary sex organs produces gametes by process. This one is called gametogenesis. It is called as gametogenesis. See, primary sex organ we have seen, these are those organs which produce gametes, and these primary sex organ in male they are testes, and in female these primary sex organ they are ovaries. आता हे जे प्रायमरी सेक्स ऑर्गन आहेत हे गॅमेट्स तयार करतात. आता गॅमेट म्हणजे आपण काय पाहिलं होतं की गॅमेट म्हणजे याला आपण काय म्हणतो, दिस वन इज हॅप्लॉइड सेल which takes part in reproduction.
Gamete means haploid cell. Haploid cell means it is having n number of chromosomes. N number means single set of chromosomes. So haploid cell that takes part in reproduction, these are called as gametes. आणि ज्या सेल पासून गॅमेट तयार होतात त्या सेलला आपण काय म्हणतो, प्रायमॉर्डियल सेल म्हणतो किंवा त्याला आपण गोनोसाइट म्हणतो. प्रायमॉर्डियल सेल और गोनोसाइट मीन्स गॅमेट प्रोड्युसिंग सेल, यांना आपण प्रायमॉर्डियल सेल्स म्हणतो किंवा यांना आपण गोनोसाइट्स म्हणतो. ते प्रायमरी सेक्स ऑर्गन म्हणजे टेस्टिस आणि ओव्हरीज गॅमेट्स तयार करतात. आता हे गॅमेट परत दोन प्रकारचे आहेत. एक म्हणजे मेल गॅमेट, दीज आर कॉल्ड ॲज स्पर्म्स, अँड फिमेल गॅमेट दॅट इज कॉल्ड ॲज एग और ओव्हम. तर गॅमेट तयार होण्याची जी प्रोसेस आहे, फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट, इट इज कॉल्ड ॲज गॅमेटोजेनेसिस which begins at puberty. Then say again we can say that this gametogenesis, it is of two types. First one that is called as spermatogenesis and second one that is called as oogenesis. हे आपण याच्या अगोदर एकदा इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये पाहिलं होतं. गॅमेटोजेनेसिस दोन प्रकारचे, स्पर्मॅटोजेनेसिस अँड oogenesis. Spermatogenesis means this one is process of formation of sperms or male gamete, and this one is formation of egg or ovum or female gamete. Spermatogenesis, it takes place or it occur in male individual, and oogenesis, it occurs or takes place in female individual. जे फिमेल मध्ये oogenesis, मेल मध्ये स्पर्मॅटोजेनेसिस होतं. आणि या दोन्ही प्रोसेसमध्ये मेलमध्ये स्पर्मॅटोजेनेसिस झालं का स्पर्म तयार होतील, आणि फिमेलमध्ये oogenesis झालं का एग तयार होईल, आणि नंतर मग हे स्पर्म आणि एग एकमेकाला फ्यूज होतील, जायगोट तयार होईल. आता ही पुढची प्रोसेस आहे, दॅट वी विल डिस्कस लॅटर ऑन. हिअर वी हॅव टू रिमेंबर दॅट इज गॅमेटोजेनेसिस, इट इज ऑफ टू टाइप, दॅट इज स्पर्मॅटोजेनेसिस which occurs in male and oogenesis that occurs in female. We will discuss one by one in detail. First we will discuss that is spermatogenesis. तो इकडे लक्ष द्या, पहिला पॉइंट आपल्याला याच्यामध्ये पाहायचा आहे स्पर्मॅटोजेनेसिस. आता जे आपण पाहिलं ना की गॅमेटोजेनेसिसचे दोन टाईप आहेत, एक स्पर्मॅटोजेनेसिस आणि दुसरं जे आहे ते oogenesis. स्पर्मॅटोजेनेसिस मेल इंडिव्हिज्युअलमध्ये होतं, आणि स्पर्मॅटोजेनेसिस ही अशी प्रोसेस आहे याच्यामध्ये मेल गॅमेट किंवा ज्याला आपण स्पर्म म्हणतो ते तयार होतात. जे इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गॅमेट, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गॅमेट दॅट इज कॉल्ड ॲज स्पर्मॅटोजेनेसिस. किंवा वेगळ्या भाषेत जर सांगायचं झालं, इन अदर वर्ड वी कॅन से दॅट इन टेस्टिस, सेम इन टेस्टिस immature germ cells, they produce sperms by process, and this process it is called spermatogenesis. It is called as spermatogenesis. आता एक लक्षात घ्या, आता जे आपण पाहिलं ना की ज्याच्यापासून गॅमेट्स तयार होतात त्या सेलला आपण प्रायमॉर्डियल जर्म सेल म्हणतो, किंवा त्यांना आपण काय म्हणतो, गोनोसाइट्स म्हणतो. काय म्हणतो, गोनोसाइट्स म्हणतो. आता टेस्टिसचा आपण सेक्शन पाहिला होता. टेस्टिसचा सेक्शन घेतला आपण, सेमिनिफेरस ट्युब्यूल पाहिल्या. सेमिनिफेरस ट्युब्यूलच्या आतल्या बाजूने जर्म सेल असतात. काय असतात, जर्म सेल असतात. आणि या जर्म सेल काय तयार करतायत, दे प्रोड्युसेस स्पर्म by the process which is called as spermatogenesis. परत वाटलं ते एकदा, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर बघा टेस्टिसचं. सेमिनिफेरस ट्युब्यूलच्या आतल्या बाजूने जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स असतात, त्याच्यापासून काय तयार होतोय, मेल गॅमेट तयार होतो, स्पर्म तयार होतो. आणि मग ही स्पर्म तयार होण्याची जी प्रोसेस आहे, दिस वन इज कॉल्ड ॲज स्पर्मॅटोजेनेसिस. आता या ज्या जर्म सेल्स आहेत, सेम द मेल जर्म cells in testes which produces sperm, these are called
primordial. They are called primordial germ cells. Primordial germ cells, or they are also called as primary germinal cells. They are called as primary germinal cell. म्हणजे थोडक्यामध्ये ज्या सेलपासून स्पर्म तयार होत आहे किंवा मेल जर्म सेल जे आहे ज्याच्यापासून स्पर्म तयार होत आहेत यांना आपण प्रायमॉर्डियल जर्म सेल म्हणतो किंवा प्रायमरी जर्मिनल सेल म्हणतो. आता या ज्या प्रायमॉर्डियल जर्म सेल्स आहेत किंवा प्रायमरी जर्मिनल सेल्स आहेत, सी दीज सेल दे अंडरगोज मायटोसिस. यांचं काय होईल? मायटोसिस होईल. अँड व्हेन दे अंडरगोज मायटोसिस they produces large number of undergoes mitosis and produces large number of spermatogonia. They produces large number of spermatogonia. वाटलं तर इथं बघा, ही जी प्रायमॉर्डियल सेल आहे हे प्रायमॉर्डियल सेलचं रिपीटेड मायटोटिक सेल डिव्हिजन होईल. when it undergoes mitotic cell division it produces large number of diploid cell and these diploid cell they are called as spermatogonia. म्हणजे आपला मुद्दा असा आहे की प्रायमॉर्डियल जर्म सेल ज्याच्यापासून स्पर्म तयार होतात त्या प्रायमॉर्डियल जर्म सेल म्हणा किंवा प्रायमरी जर्मिनल सेल म्हणा याचं काय होईल? मायटोटिक सेल डिव्हिजन होईल. आणि मायटोटिक सेल डिव्हिजन झालं का दे प्रोड्युसेस लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉइड सेल. या सेलला आपण काय म्हणतो? दीज आर कॉल्ड ॲज स्पर्मॅटोगोनिया. आता याच्यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. से the spermatogonia which are present on inside wall of seminiferous tubules divides by mitosis and increases in number. Mitosis and increases in number. थोडक्यामध्ये आपण असं जरी म्हटलं तरी चालेल की प्रायमॉर्डियल जर्म सेल किंवा प्रायमरी जर्मिनल सेल दे अंडरगोज मायटोसिस and they produces large number of diploid cell. These diploid cell they are called as spermatogonia. आता स्पर्मॅटोगोनिया जर आपण पाहिलं तर से spermatogonia, it is a diploid, means it contain how many chromosomes? It contain 46 chromosomes. म्हणजे याचा सरळ अर्थ असा आहे प्रायमॉर्डियल जर्म सेल ही डिप्लॉइड आहे. नंतर हे जे स्पर्मॅटोगोनिया तयार झाले दी स्पर्मॅटोगोनिया ऑल दे आर डिप्लॉइड. तर स्पर्मॅटोगोनियम जे आहे ही स्पर्मॅटोगोनियम इट इज अ डिप्लॉइड मीन्स इट कंटेन 46 क्रोमोझोम. किती क्रोमोझोम आहे त्याच्यामध्ये? जवळपास 46 क्रोमोझोम आहे. आता काही स्पर्मॅटोगोनिया जे आहेत दे आर कॉल्ड एज प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट्स. से सम ऑफ स्पर्मॅटोगोनिया which are called primary spermatocyte. They are called primary spermatocytes. Divides by meiosis. आता काय होईल? याचं मिओसिस होईल. आता हे जे प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट आहे सी हिअर वी कॅन से दॅट दिस प्रायमरी spermatocytes they undergoes meiosis first. This is called as reduction division and produces two equal haploid cells. These are called secondary spermatocytes. This is very important point.
आपला मुद्दा काय चाललाय की प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट इट अंडरगोज मिओसिस फर्स्ट, इट अंडरगोज मिओसिस फर्स्ट, आणि याचं मिओसिस फर्स्ट झालं. सी दिस इज कॉल्ड ॲज मिओसिस फर्स्ट and this is meiosis second. When this primary spermatocyte it undergoes meiosis first, then it produces these two haploid cells. These two haploid cell equal haploid cell तयार होतात दोन. यांना आपण काय म्हणतो सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट म्हणतो. आता हे जे सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट आहेत अगेन दे अंडरगोज meiosis second and they produces 4 equal haploid cell. These are called as spermatids. These are called as spermatids. Means secondary spermatocyte they undergoes meiosis second. They undergoes meiosis second, and this meiosis second it result into formation of 4 equal haploid cells. 4 equal haploid cells, and these cells they are called as spermatids. They are called as spermatids. इकडे लक्ष द्या, हे सेकंडरी ओसाइट्स आहेत. एका प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट पासून 2 सेकंडरी ओसाइट तयार झाले. प्रत्येक सेकंडरी ओसाइटचं मिओसिस सेकंड होतं, याला इक्वेशनल डिव्हिजन म्हणतो. मिओसिस फर्स्ट याला रिडक्शन डिव्हिजन म्हणतो. आणि मग या दोन सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट पासून 4 हॅप्लॉइड सेल्स तयार होत आहेत. या 4 हॅप्लॉइड सेल म्हणजे यांना आपण काय म्हणतो, दीज आर कॉल्ड ॲज स्पर्मॅटिड्स. दीज आर कॉल्ड ॲज स्पर्मॅटिड्स. आता हे जे स्पर्मॅटिड्स आहेत से दीज स्पर्मॅटिड्स are transferred into sperms by the process. This one is called spermiogenesis. लक्षात ठेवा बरं का, जमलिंग होते कधी कधी. स्पर्मॅटोजेनेसिस स्पर्म तयार होण्याची प्रोसेस. स्पर्मिओजेनेसिस म्हणजे हे जे स्पर्मॅटिड्स आहेत या स्पर्मॅटिडचं रूपांतर कशामध्ये होते, स्पर्म मध्ये. ट्रान्सफर ऑफ स्पर्मॅटिड इनटू स्पर्म, दिस इज कॉल्ड ॲज स्पर्मिओजेनेसिस. Once spermiogenesis is completed, now what will happen? These sperm head they get embedded in Sertoli cell. Means after spermiogenesis, here sperm heads gets embedded in Sertoli cells, and we know that Sertoli cell they are also called as nurse cell, because this Sertoli cell they provides food material or nourishment to sperm. They provide nourishment to sperm, and now these sperms are released from seminiferous tubules. They are released from seminiferous tubules. So this is about the spermatogenesis process. परत आता एकदा बघा, ही सेमिनिफेरस ट्युब्यूलच्या आतल्या बाजूला असणारी प्रायमोर्डियल जर्म सेल आहे. इट इज अ डिप्लॉइड. When it undergoes repeated mitotic cell division, it results into formation of large number of diploid cells. They are called as spermatogonia. आता सेकंड फेज जी आहे ग्रोथ फेज, याच्यामध्ये काय होते, इज स्पर्मॅटोगोनियम इट accumulate maximum food material. It grows in size. Now it is called as primary spermatocyte. This primary spermatocyte it undergoes meiosis first, reduction division, produces 2 equal haploid cell. या सेलला आपण काय म्हणतो, these are called as secondary spermatocyte. Each secondary spermatocyte again undergoes meiosis second,
result into formation of 4 equal haploid cell. यांना काय म्हणलो? Spermatids म्हणलो. काय म्हणलो? Spermatids. And now these spermatids, they are transferred into mature male gamete which are called as sperm by spermiogenesis process. एकदा का sperm तयार झाले, now these sperm get embedded in Sertoli cell with the help of their head. आणि मग Sertoli cell काय करतात? They provide nourishment. And after this, sperms get released from seminiferous tubule. Thus, here we can say that at end of spermatogenesis, here one primary spermatocyte, it produces 4 sperms. It produces 4 sperm, and one secondary spermatocyte, it produces 2 sperm. It produces 2 sperm. म्हणजे तुम्हाला याच्यावरती प्रॉब्लेम विचारला जाऊ शकतो की हाऊ मेनी प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 स्पर्म. फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 स्पर्म म्हणजे एक प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट आपण पाहिलं. एक प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट पासून 4 स्पर्म तयार होतात. एका सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट पासून 2 स्पर्म तयार होत आहेत. जर असं विचारलं की 100 स्पर्म तयार होण्यासाठी प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट किती लागतील? 25 इंटू 4. आणि जर सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट विचारलं तर एक सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट पासून 2 स्पर्म तयार होत आहेत. म्हणजे किती? 50. म्हणजे फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 स्पर्म हियर 25 primary spermatocytes are required, or if we talks about the secondary spermatocyte, then they are 50. हे लक्षात ठेवा बरं का. एक प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट याच्यापासून 4 स्पर्म तयार होतात आणि एक सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट याच्यापासून 2 स्पर्म तयार होतात. तर ही झाली कुठली? स्पर्मॅटोजेनेसिस प्रोसेस. आता आपण स्पर्म कसे तयार होतात हे पाहिलं. आता याच्यानंतर आपल्याला पाहिजे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और मेल गॅमेट. आता स्पर्म किंवा मेल गॅमेट तयार झालेत म्हणजे नेमके मेल गॅमेट किंवा स्पर्म कसे आहेत हे आता आपल्याला पाहिजे. कांबळे सर 2 मिनिट इकडे. तर इकडे लक्ष द्या रे. अगोदरचा पॉईंट आपण पाहिला स्पर्मॅटोजेनेसिस. We have seen during spermatogenesis, primordial germ cell divides by mitotic cell division. They produces large number of diploid cells. They are called as spermatogonia. Each spermatogonium accumulates maximum food material, grows into size. Then these cells they are called as primary spermatocyte. Primary spermatocyte undergoes meiosis first. They produces secondary spermatocyte. Secondary spermatocyte again undergoes meiosis second. They produces haploid cell. They are called as spermatids. And finally spermatid by spermiogenesis they gives rise to the mature male gamete, and this mature male gamete means it is called as sperm. म्हणजे आता आपण स्पर्मॅटोजेनेसिस ही प्रोसेस पाहिली. स्पर्मॅटोजेनेसिस या प्रोसेसमध्ये स्पर्म किंवा मेल गॅमेट तयार होतात. मग आपल्याला काय करायचं? मेल गॅमेटचं स्ट्रक्चर पाहिजे. जनरली जर याला आपण बारकाईनं ऑब्झर्व केलं तर हा जो स्पर्म आहे हा स्पर्म आपल्याला पतंगासारखा दिसतो. याची जी सेफ्टी म्हणजे पतंगाची दोरी, आणि हे जे हेड आहे हे हेड म्हणजे काय? त्या पतंगाचं डोकं असल्यासारखं. तर पतंगाबरोबर आपण काय करतो? याला कम्पेअर करतो. तर हा जो स्पर्म आहे, स्पर्म हे मायक्रोस्कोपिक आहेत, हॅप्लॉइड आहे, दे आर इलॉंगेटेड. इकडे बघा, स्पर्म हॅप्लॉइड आहे, एक हॅप्लॉइड आहे. स्पर्म मायक्रोस्कोपिक आहेत, एक इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, एक इट इज राउंडेड, अँड स्पर्म दीज आर इलॉंगेटेड. दीज आर इलॉंगेटेड. स्पर्मला आपण आणखी एक नाव देतो म्हणजे पॅटर्नल गॅमेट. काय म्हणतो त्यांना? दीज आर कॉल्ड ॲज पॅटर्नल गॅमेट. The same, these sperms they are microscopic. Sperms they are
microscopic, then they are elongated, they are haploid, then motile, male gametes, or they are also called as paternal gametes. So sperm microscopic आहे, they cannot be seen with our naked eyes, they are microscopic, they are elongated, they are haploid. Haploid means they are having single set of chromosome. Then they are motile. They can move from female genital tract or from vagina up to the site of fertilization. एक मात्र एक किंवा ओव्हम हे नॉन मोटाईल आहे, स्पर्म मात्र काय मोटाईल आहे. यांना आपण काय म्हणतो, these are called as male gametes or they can be called as female gamete. Then say they measures about 0.055 mm in length, 0.055 mm in length. Then say another point, that is each sperm, it consists 4 parts. These are, first part it is called as head, then second part it is called as a neck, third middle piece, and last part it is called as tail. हे एकूण 4 पार्ट आहेत. हे 4 पार्ट म्हणजे प्रत्येक स्पर्म मध्ये जर आपण पाहिलं तर प्रत्येक स्पर्म मध्ये हा पहिला पार्ट आहे, याला आपण हेड म्हणतो, दुसरा पार्ट आहे याला आपण नेक म्हणतो, तिसरा पार्ट आहे मिडल पीस, आणि चौथा पार्ट जो आहे त्याला आपण काय म्हणतो, दिस इज कॉल्ड ॲज टेल. इथं समजा आपण याला हेड कन्सिडर करू, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, देन सेम नेक इट इज सेकंड पार्ट, मिडल पीस it is third part, and tail it is the last part. It is same. Tail it is last part. The same. Each sperm it consists of these 4 parts: head, then neck, then middle piece, and last one that is called as the tail. First we will discuss about the head. आता स्पर्मचं हेड जर आपण पाहिलं तर से sperm head it is oval and flat region. It is having nucleus, and nucleus it is called as a carrier of genetic material. Head it is oval and flat region. It is oval and flat region. Then head it has elongated nucleus, and cap-like structure. This cap-like structure it is called as acrosome. आता इथं बघा, ॲक्रोझोम हा गॉल्गी कॉम्प्लेक्स पासून तयार होतो. कुणापासून? गॉल्गी कॉम्प्लेक्स पासून. तर हे जे स्पर्मचं हेड आहे इट इज ओव्हल फ्लॅट रिजन. Then this one is having this elongated large sized nucleus and this cap-like structure. This cap-like structure it is called as acrosome. आणि acrosome मध्ये एक लायटिक एन्झाइम आहे. This is called as hyaluronidase. Means say this acrosome it secretes lytic enzyme. It secretes lytic enzyme, and this lytic enzyme it is called as hyaluronidase. आता lytic काय म्हणतो? It brings about lysis of egg membrane. आता बघा, फिमेल मध्ये तयार झालेले एक किंवा ओव्हम आहे. या स्पर्मला आतमध्ये एंट्री करायची असेल तर एग मेम्ब्रेन काय करावं लागेल? रप्चर करावं लागेल. एग मेम्ब्रेन रप्चर केल्याशिवाय स्पर्मला आतमध्ये जाणार नाही, आतमध्ये जाता येणार नाही. मग याच्यासाठी काय आहे की हे जे स्पर्मचं हेड आहे या हेड रिजन मध्ये जो ॲक्रोझोम आहे याच्यामधनं एग मेम्ब्रेन डिझॉल्व करणारा, एग मेम्ब्रेन ब्रेक करणारा एक एन्झाइम रिलीज होतो. दिस वन इज कॉल्ड ॲज hyaluronidase, and same this hyaluronidase
It helps in penetration of sperm into egg. Sperm into egg म्हणजे हा स्पर्म काय करतो, स्पर्मचं हेड जे आहे तिथं जो ॲक्रोझोम आहे याच्यामधनं हॅल्युरोनिडेज एन्झाईम सिक्रेट होतो आणि नंतर मग काय होईल, हा एग मेम्ब्रेन ब्रेक होईल. आणि एक गोष्ट लक्षात द्या, हॅल्युरोनिडेज एन्झाईम नसेल, स्पर्मने किती जरी धडका घेतल्या तरी एग मेम्ब्रेन काय होणार नाही, रप्चर होणार नाही किंवा ब्रेक होणार नाही. आता हा जो स्पर्म आहे याचा जो अँटेरियर पार्ट आहे म्हणजे ॲक्रोझोम आणि या न्यूक्लियसचा काही भाग याच्यावरती काय असते, फायब्रिलर शीथची कव्हरिंग असते. मीन्स से the acrosome and anterior half of nucleus, this one is surrounded by fibrillar sheath. It is surrounded by fibrillar sheath. तर बस याच्या पलीकडे हेडमध्ये काही जास्त सांगता येणार नाही. तर हेड म्हणजे ओव्हल किंवा फ्लॅट रिजन आहे. याच्यामध्ये इलॉंगेटेड लार्ज साईज्ड न्यूक्लियस आहे ज्याला की आपण कॅरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल म्हणतो. आणि इथे कॅप लाईक स्ट्रक्चर आहे ज्याच्यामधनं लायटिक एन्झाईम सिक्रेट होतो ज्याला आपण हॅल्युरोनिडेज एन्झाईम म्हणतो. आणि हॅल्युरोनिडेज एन्झाईम हेल्प टू स्पर्म फॉर पेनिट्रेशन इनटू एग और ओवम ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन. नंतर याचा दुसरा जो पार्ट आहे सेकंड पार्ट that is called as a neck. Neck हा जो पार्ट आहे this is a very short part. It is a very short part. आणि नेकचं फंक्शन काय आहे, इट कनेक्ट हेड विथ मिडल पीस ऑफ स्पर्म. म्हणजे स्पर्मचे हेड आणि मिडल पीस एकमेकाला कनेक्ट करण्याचं काम कोण करेल, नेक करेल. तर सी नेक इट इज व्हेरी शॉर्ट पार्ट which connects head with middle piece. हेड आणि मिडल पीस एकमेकाला कनेक्ट करण्याचं काम नेक करते. आलं लक्षामध्ये, जसं आपलं हेड आणि ट्रंक हे एकमेकाला कनेक्ट करण्याचं काम नेक करते त्या पद्धतीनं स्पर्मचं हेड आणि मिडल पीस याच्यामधलं जे कनेक्शन आहे दिस इज कॉल्ड ॲज नेक. अँड सी नेक हॅज टू सेंट्रिओल्स. इट शोज टू सेंट्रिओल्स. सी फर्स्ट वन that is proximal centriole and second one that is called as distal centriole. आता डायग्राम मध्ये तुम्हाला व्यवस्थित क्लिअर दिसत नाही पण जस्ट इमॅजिन इथं जो आहे ना याला आपण काय म्हणूयात, थोडा वेळ याला प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल म्हणूयात आणि इथं याला आपण काय म्हणूयात, डिस्टल सेंट्रिओल म्हणूयात. हे दोन सेंट्रिओल दिस इज कॉल्ड as proximal centriole which is present just below the nucleus or below the nucleus there is a depression आणि या डिप्रेशन मध्ये इथं प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल आहे आणि त्याच्या खालच्या बाजूला डिस्टल सेंट्रिओल आहे. प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल इट हेल्प इन क्लिवेज, फर्स्ट क्लिवेज ऑफ झायगोट. म्हटलं तर हा पॉईंट नोट करून घ्या. प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल इट हेल्प्स इन फर्स्ट क्लिवेज of zygote. आणि distal centriole it gives rise to axial filament. आणि हा जो axial filament आहे it passes through middle piece as well as tail. ते नेक मध्ये दोन सेंट्रिओल आहेत, एक proximal centriole which is having significant role in first cleavage and second one is distal centriole that gives rise to the axial filament. Then third part that is middle piece. आता हे जे मिडल पीस आहे
या मिडल पीसला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज इंजिन रूम ऑफ स्पर्म, इट इज कॉल्ड ॲज पॉवर हाऊस ऑफ स्पर्म. याचं कारण असं आहे की या मिडल पीसमध्ये मायटोकॉन्ड्रिया आहे आणि मायटोकॉन्ड्रिया दे प्रोव्हाइड्स एनर्जी और दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म टू मूव्ह इन फिमेल जेनायटल ट्रॅक्ट. म्हणजे वजायनामधनं स्पर्म जेव्हा ॲम्प्युला पार्टकडे येत आहे तेव्हा त्यांना लागणारी एनर्जी कोण प्रोव्हाइड करते, मायटोकॉन्ड्रिया प्रोव्हाइड करतात. म्हणून मायटोकॉन्ड्रियाला आपण काय म्हणतो, दे आर कॉल्ड ॲज सॉरी हा मिडल पीस जो आहे, मिडल पीसला आपण काय म्हणतो, इट इज इंजिन रूम ऑफ स्पर्म और इट इज कॉल्ड ॲज पॉवर हाऊस ऑफ स्पर्म. So see this middle piece, it serves as engine room of sperm, engine room of sperm, because this middle piece has many spirally coiled mitochondria, spirally coiled mitochondria around axial filament, around axial filament, around axial filament. हा बघा, हा ॲक्झियल फिलॅमेंट आहे. या ॲक्झियल फिलॅमेंटच्या भोवती समजा हा ॲक्झियल फिलॅमेंट आणि याच्या भोवती अशी काय मायटोकॉन्ड्रियाची स्पायरल अरेंजमेंट असते. मग हे जे मायटोकॉन्ड्रियल स्पायरल आहे, हिअर वी कॅन से दॅट मायटोकॉन्ड्रियल स्पायरल, याला आपण आणखी एक नाव देतो. हे मायटोकॉन्ड्रियल स्पायरल म्हणजेच याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज नेबेनकर. मायटोकॉन्ड्रियल स्पायरल इट इज कॉल्ड ॲज नेबेनकर. तर हे झालं मायटोकॉन्ड्रियाबद्दल. आता दुसरी गोष्ट बघा, हा जो मायटोकॉन्ड्रिया आहे, मायटोकॉन्ड्रिया इट प्रोव्हाइड्स एनर्जी, provides energy for movement of sperm in female genital tract, in female genital tract. So this is about middle piece. मिडल पीस मध्ये काही नाही. मिडल पीस मध्ये आपण फक्त काय पाहिलं, ॲक्झियल फिलामेंटच्या भोवती मायटोकॉन्ड्रियाची स्पायरली अरेंजमेंट आहे. आणि स्पायरल अरेंजमेंट म्हणजे याला आपण नेबेनकर म्हणतो. आणि इथं जो मायटोकॉन्ड्रिया आहे तो काय करतो, फिमेल जेनायटल ट्रॅक्टमध्ये स्पर्मची मुवमेंट होण्यासाठी त्याला काय करतो, तो एनर्जी प्रोव्हाइड करतो. आणि शेवटचा पार्ट आहे याच्यामध्ये, से लास्ट पार्ट, दॅट इज कॉल्ड ॲज टेल. आता टेल हा जो पार्ट आहे ना, हा स्पर्मचा लॉंगेस्ट पार्ट आहे. इट इज अ लॉंग सिलेंडर and this one is a tapering part or tapering portion, means say tail it is long, then it is cylinder, and this one is tapering part of sperm. And just now we have discussed axial filament passes throughout length of middle piece and tail. Here we can say that tail it provides lashing movement to sperm in female genital tract. So this is about the स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. स्पर्म मायक्रोस्कोपिक आहेत, हॅप्लॉइड आहेत, मोटाईल आहेत, त्यांना आपण मोटाईल मेल गॅमेट म्हणतो. आणखी एक मुद्दा इथे आपण नोट करू शकतो की हे जे स्पर्म आहेत, या स्पर्मची वायाबिलिटी जी आहे, वायाबिलिटी इट इज 72 hours. पण फर्टियाबिलिटी जर आपण पाहिली, फर्टियाबिलिटी तर से फर्टियाबिलिटी इट इज ओनली 12 to 14 hours. म्हणजे बघा, मेलकडनं फिमेलकडे स्पर्म आल्यानंतर 72 तास जिवंत राहतात. बट दे कॅन फर्टिलाइज एग और ओव्हम ओनली इन फर्स्ट 12 to 14 hours. आफ्टर दिस
the fertilization capacity it is lost. हे झाले 4 पार्ट, हेड, नेक, नंतर मिडल पीस आणि टेल. आता पुढच्या तासाला आपण oogenesis प्रोसेस पाहूयात and then we will discuss about the structure of egg or ovum.